انقلاب آنے والا ہے۔ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا۔ پہلے میں نون لیگ کے ساتھ تھا، ابھی میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ رمضان میں آپ کے گھر میں کیا رنگیلی ہو؟ پچھلے رمضان میں available in Khoan. اچھا In this time, no things available in there. No. السلام علیکم ناظرین، کیسے امید کرتا ہوں آپ سے قریب سے ہوں گے۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں ایسا بھی جو ہوں آپ کا ہوتا کراتے ہیں۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ہری پور کی مین سبزی منڈی کے اندر۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس وقت ہم ہری پور کی مین منڈی کے اندر موجود ہیں اور دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ رمضان مبارک لگ رہا ہی نہیں ہے۔ پچھلے رمضان مبارک یا آج سے آپ 2-3 سال پیچھے چلے جائیں تو منڈی کے اندر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، مگر اب آپ منڈی کے حالات دیکھیں تو منڈی میں آپ کو اتنی عوام نظر نہیں آئے گی کہ غریب عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس مہنگائی کے طوفان نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم منڈی کے اندر موجود ہیں اور ہم عوام کی رائے لیں گے کہ آپ اس مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ رمضان ہے اور شام کو سارا دن بھوکا رہ کے شام کو آپ اپنے گھر کا چولہا کیسے جلاتے ہیں؟ کیونکہ ہر ایک گھر میں افراد کئی افراد ہوتے ہیں مگر ایک دو کمانے والے ہوتے ہیں اور مہنگائی اتنی ہے کہ وہ بھی شام کو اپنی افطاری کا سامان پورا نہیں کر سکتے۔ اور چلیں ہمارے سارے ہیں ان کی بھی رائے لیتے ہیں اور جو خریدنے آئے ان کی بھی رائے لیتے ہیں۔ چلیں حالانکہ ہمارے ساتھ یہ چاچو موجود ہیں۔ السلام علیکم چاچو۔ چاچو یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ملک کے، اتنی مہنگائی ہوئی ہے اور ساتھ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور عوام کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ عوام اپنے گھر میں سامان کو لے کے جائے، یہ سبزی وغیرہ بھی لینا، پہلے سبزی لینا اتنا آسان تھا، اب سبزی لینا بھی مشکل ہوگا۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ منڈی میں اتنی حاجت ہے کہ ہر غریب مسکین جو کچھ بھی لے کے جاتا تھا اب تو غریب کے بات کی بات ہی ہے نا کہ آسمان پر بات کر رہی ہے۔ جو سبزی ہے، جو فروٹ ہے، فروٹ تو خیر غریب آدمی تو لے ہی نہیں سکتا، سبزی جو ہے وہ بھی ہے غریب کے بات کی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ موجودہ حالات، موجودہ حکومت کے بارے میں، یہ مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں عوام کو آٹے کی چکی میں گھیس کے رکھ دیا۔ جو شے ہم 20 روپے کلو لے رہا تھا وہ اب 100 روپے کلو لینا پڑتا ہے۔ ہم کھائیں کیا، بچوں کو کیا کھلائیں؟ عوام کو تو اتنا تنگ کیا ہوا ہے شہباز شریف نے یا نواز شریف نے یا عمران خان نے، کہتے سارے ہم خود وزیر اعظم سر پہ بٹھاتے ہمیں نیمبو کی طرح نچوڑتے۔ آپ کس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم اس سب چوروں کو آگ میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کوئی انسان کا پتر زیاد جیسا بندہ یہ بھائی دکاندار ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ یہ یہاں پر سیل مین ہے، یہاں پہ یہ ان کی اپنی شاپ ہے، تو اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ پچھلے رمضان میں آپ کی یہ دکان پر کیا رونقیں تھیں اور اس رمضان میں کیا حالات ہیں؟ پچھلے رمضان میں اتنا رش تھا کہ ہم پورا نہیں کر سکتے تھے، ڈیل نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ تو صبح کے کھڑے ہیں بالکل اس طرح سامان پڑا ہوا ہے، سب کچھ مہنگائی کی وجہ۔ دیکھیں ناظرین، خالی عوام پریشان نہیں ہے، دکاندار بھی پریشان ہے کہ یہاں پر کوئی آ رہا ہی نہیں ہے ان سے سامان لینے۔ پچھلے رمضان میں یہ کہہ رہے ہیں اتنی رونقیں تھی کہ ہمارے پاس سامان ختم ہو جاتا تھا ہمیں اور ہمارے پاس اتنا ہوتا ہی نہیں تھا، اور اس رمضان میں صبح کہاں ہیں یہاں پر ہی پڑا ہوا ہے۔ اب آگے بھی اور دکانداروں سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا حالات چل رہے ہیں اور عوام کی بھی رائے لیتے ہیں۔ یہ بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ اچھا یہ بھائی آپ سیب بیچنے آئے ہوئے اس ریڈی پر، اب ان کو دیکھیں کہ یہ انہوں نے آپ صبح کتنے سیب لائے تھے؟ کتنا آپ لالا جان 250 سرحد آگے نکل گیا، مہنگائی وجہ سے اس کے عوام کی خدمت کرنے 150 روپے بیچتا رہے۔ اب صبح کا کوئی بکا بھی ہے کہ نہیں؟ 500 روپے سودا کرا دیں۔ 500 روپے کا صبح ان کا ابھی تک بکا ہے۔ دیکھیں اب یہ 500، آپ گھر کے کتنے افراد ہیں؟ آپ گھر میں کم 9 لاکھ آدمی ہے۔ 9 آدمی ہیں اور 500 روپے میں اب یہ 9 آدمی کیسے اپنے رات کا گزارا کریں گے؟ 9 آدمی اور 500 روپے میں افطاری کریں گے شام کو۔ بس اللہ پاک رزق دینے والا ہے، مگر اب مہنگائی بھی اتنی ہے، اب آپ 500 روپے میں کیسے افطاری کریں گے؟ 500 روپے اس سیزن میں ہوتے 1500 روپے 2000 روپے آتے ہیں۔ غریب آدمی عوام کی قدرت ہے 1300 1400 روپے بکرے کی گوشت غریب آدمی کدھر جا رہا ہے؟ 2000 کس کی
केला हो गया, 2 दाने सेब हो गया, अल्लाह अकबर इफ्तारी करेगा, खजूर मटर पानी के साथ सारा चल। पठानों की गैरतमंदी इतनी है कि देखें इन्होंने भीख नहीं मांगी, अगर इनके पास पैसे नहीं है भीख नहीं मांगी, छोटा सा बच्चा अभी से अपना बिजनेस कर रहा है, इतनी गैरत है इसके अंदर कि ये भीख नहीं मांग रहा, ये अपना ये किधर गया जी, मुसाफिर। अच्छा अफगानिस्तान के, अच्छा देखो जी ये अफगानिस्तान का बच्चा है, मगर इसने अभी तक भीख नहीं मांगी, अपनी मजदूरी करने लगा हुआ है, मेहनत करके हलाल की रोजी कमा कर शाम को ये अपने घर लेकर जाता है। सलाम है इस बच्चे को। हमारे साथ अभी ये एक चाचू मौजूद है कि ये आप इनकी रेडी पर भी अभी लगाई हमने, देख सकते हैं कि उसी तरह आधा दिन गुजर चुका है, अभी तक इनसे कुछ सेल नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये महंगाई के दौर में आप पिछले रमजान में आप यहाँ पर थे? जी बिल्कुल। अच्छा पिछले रमजान में आपकी दुकान की क्या रौनकें थी, क्या बहारें थी, क्या सेल थी, और इस रमजान में आप क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले रमजान के अंदर मैं 50-50 हज़ार रुपया रोज का इस अपने ठेले पे कमाता था। आज जो है 2 टाइम का रोटी इसमें मुयसर नहीं है। तकरीबन आप शाम तक आप कितने पैसे इससे कमा लेते हैं? इसमें कमाने वाली बात नहीं है, बचाने वाली बात है कि बचाते कितने, इसलिए जो माल लगाते हैं वो नहीं बचता। ये बात है बिल्कुल, कमाना बहुत दूर की बात है, जो माल लगाते हैं उसके पैसे वापस हमारे पास पूरे नहीं होते। अच्छा तो अब आप घर में कितने अफराद हैं, कितने अफराद की इफ्तारी आप शाम को पूरा करते हैं? मेरे घर के अंदर मेरे 5-6 बेटे हैं बच्चे, अच्छा एक बेगम है, एक मैं खुद हूँ। 7 बंदे टोटल हो गए? 8 बंदे। 8 बंदे। अच्छा तो 8 बंदों की इफ्तारी आपकी पूरी हो जाती है? पूरी तो नहीं होती, गुजारा करते हैं, पूरी कहाँ से होती है? या पिछले रमजान में आपके घर में क्या रौनक रही? पिछले रमजान में आज अवेलेबल इन माई दस्तरखान। अच्छा In this time, no things available in there, no fruit, no anything. अच्छा आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? I am triple MA, LLB, so many bachelor degrees, but working laboring here. देखें ये नाज़रीन, अब आपको ये एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि PhD करके ट्रिपल MA करके एक बंदा यहाँ पे रेडी लगा रहा है। LLB, LLB, double MA, DHMS. नाज़रीन इन्होंने इंग्लिश बोली है, तो इंग्लिश से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि इनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, मगर आज देखें कि आज पाकिस्तान का एक आदमी इतना मजबूर हो चुका है कि वो PhD करके ट्रिपल MA करके LLB करके वो आज मजदूरी कर रहा है। I am laboring only for halal, only for halal, not a thief. अच्छा आपने ये अप्लाई नहीं किया? In the Pakistan, always I am applying, always applying. What I can do पाकिस्तान के लिए is कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आप मेरे बच्चों ने भी सारों ने अप्लाई किया और मैंने भी अप्लाई किया, मगर मैंने कहीं भी कोई नौकरी one thing you remember, I am also qualified. My 5 kids MSc. Nobody on the job in permanently. देखें जी नाज़रीन, सारे कह रहे हैं कि सारे लेबरिंग कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। लानत हुक्मरानों के लिए लानत है। ये देखें एक इतना क्वालिफाइड आदमी, आज हमारे बड़े बड़े उहदों पे लोग बैठे हैं, उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, मगर ये इतनी क्वालिफिकेशन वाला बंदा भी आज हमारे अंदर मजदूर है। ये आप रेडी पर देखें, ये इन्होंने ये खरबूजे की रेडी लगाई हुई है, ये 50 रुपए किलो था लास्ट ईयर, अच्छा अभी 250 रुपए 200 रुपए किलो बेचो, शर्म आती है हमें बेचते वक्त, खरीदने वाले के पास जेब में ही कुछ नहीं है, ये बात क्या है। करेगा कोई? लोग कहते हैं कि खरीदार ये जो दुकानदार हैं, ये शॉपमैन, ये सेलमैन है, ये महंगाई बेचते हैं, मगर ये भी परेशान है स्टोर में, ये भी कुछ नहीं कमा पा रहे, अपने घर में शाम की इफ्तारी नहीं कर पा रहे। ये अपनी आवाम के मामलात, अपनी मामलात के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता तो उसको बैठने का हक नहीं है, शर्म आनी चाहिए उनको लाने वालों को। तमाम इदारे जो अगर गवर्नमेंट के अदलिया है चाहे फौज है, शर्म आनी चाहिए, वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने ऊपर बैठने वाले हैं। अच्छा आप अपनी समाज को सपोर्ट कर रहे हैं? हम अल्लाह के नजदीक जो इस आवाम की बेहतरी के लिए काम करेगा हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे? सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन इन लोगों से मैं आपको बताऊं इमरान खान फिर बेहतर है, इन लांचियों से, इन चोरों से बेहतर है। ये चाचू भी हमारे साथ मौजूद है। चाचू आप इस महंगाई के दौर में हमारे हुक्मरानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि इन्होंने गरीब आवाम का जीना ख़त्म कर दिए
और ये जो है ये जिंदे लोगों को मार रहा है। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सब्जी मंडी के बीच में अगर यहाँ पर आप खड़े हैं तो आप किसी भी रेडी से किसी भी गरीब आदमी से पूछ लें कि आप जो है ये इफ्तारी का सामान ले जा सकते हैं। ये बात है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं 25,000 रुपये तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो जो एक दाढ़ीदार है जिसकी एक दिन जो है दाढ़ी लगती है और 10 दिन वो घर बैठता है, वो बच्चों को खाना खिलाएगा, इफ्तारी का सामान लेगा, या कि जो है ना दूसरे मामला जिंदगी दूसरे मामला। मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। पहले मैं नून लीग के साथ था, अभी मैं रहा हूँ कि नून लीग बगैर लटकाऊं कि जहाँ पर जो मैं बोलता हूँ मैं कैमरा बोलता हूँ, इमरान खान आप आए और इनको जहाज में उठाए, कराची में इनको ले जाए, इनको कराची में जाए, इनको कराची में जाए और सब गैरतों को जो एक जहाज में उठाकर गोली मारो नाज़रीन जी बाबा जी वालेकुम सलाम। ये भाई बच्चों के लिए आटा पैदा करना मुश्किल है, आटा जो मुफ्त मिलता है उसमें जाने चली जाती है। ये बात क्या करें। कल हवेलिया में नाज़रीन ये भी आपको बता दी चले कि कल हवेलिया में मुफ्त आटे वाली जगह इतने लोग जख्मी हुए हैं कि हमारी माओ बहनों की इस्ते वहाँ पर दूसरी की गई है, उनके साथ से दुपट्टे उतारे गए। ये बात है, ऐसा मुफ्त आटा हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारी सारी अवाम हमारे इस पे मुफ्त आटा नहीं चाहिए, ऐसा मुफ्त आटा। ये बाबा भाई मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि 70 साल से ये नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, क्या ये इनकी मर्जीद है? बिल्कुल ये मुल्क इनकी मर्जीद नहीं है, मर गए, इनकलाब आने वाला है।